In the conference, the recording has started. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ आ समयसार नामનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરી અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પ્રતિજ્ઞામાં આચાર્ય ભગવંતે હું સમયસારને કહીશ ऐसी मूल प्रतिज्ञा की है. समयसार का अर्थ किया है आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव. तो आचार्य भगवान आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप उसका श्रद्धान और ज्ञान करके स्वसमय प्रकट कराना चाहते हैं. तो स्वसमय का अर्थ है कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध, उसको अनुसरण करके जो पर्याय प्रकट होती है उसको स्वसमय कहने में आता है. तो यहाँ हमारा विषय चलता है गाथा 15. गाथा 15 सम्यक ज्ञान का विषय है और सम्यक ज्ञान वो स्वसमय रूप परिणमन है. तो गाथा 15 उसका भावार्थ, उसकी लास्ट 3-4 लाइन देखिए. इस प्रकार गुण गुणी के अभेद दृष्टि में, गुण का अर्थ है ज्ञान गुण, गुणी का अर्थ है ज्ञायक, ऐसा द्रव्य. ज्ञान आत्मा में अभेद है, उसको ज्ञायक कहने में आता है. ऐसा ज्ञायक अभेद दृष्टि में जो दृष्टि उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक को ग्रहण किया. किसको ग्रहण किया? ज्ञायक को. तो जो दृष्टि ने ज्ञायक को ग्रहण किया, वहाँ गुण गुणी
ज्ञान गुण और ज्ञायक, वो दोनों अभेद, ऐसा अभेद द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करने वाली दृष्टि, उसको अभेद दृष्टि कहने में आता है। तो अभेद दृष्टि में आने वाला क्या कहा? ज्ञायक। उसको कौन विषय बना सकता है? शुद्ध नहीं उसको विषय बना सकता है। अभेद दृष्टि उसको विषय बना सकता है। तो शुद्ध नहीं ने जिसको विषय बनाया, ऐसा ज्ञायक स्वभाव कैसा है? तो कि सर्व परद्रव्यों से भिन्न, विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य है, उन सभी से भिन्न एक ज्ञायक स्वभाव है। तो जो शुद्धनि का विषयभूत ज्ञायक है, वो विश्व के सभी परद्रव्यों से भिन्न एक बात बताई। दूसरी बात बताई, अपने पर्यायों में एक रूप निश्चल, अपनी पर्यायों में अनादि से अनंत काल की अनंत प्रकार की पर्याय, उस पर्याय में एक रूप नित्य रहने वाला क्या कहा? शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक कैसा है? प्रथम बात बताई कि परद्रव्यों से भिन्न। दूसरी बात बताई कि अनादि से अनंत काल की जो अनंत पर्याय उत्पन्न होती है, वो अनंत पर्याय में तो हानि वृद्धि होती है। ऐसी हानि वृद्धि से रहित निश्चल नियत, तो हानि वृद्धि जो ज्ञायक का शक्ति रूप सामर्थ्य है, हानि वृद्धि से रहित। तीसरी बात बताई, अपने गुणों में एक रूप, गुण के भेद करो तो अनंत प्रकार के भेद है, हर गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न है, तो अनंत गुण उसके स्वभाव अनंत। ऐसे भेदों से रहित शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक है। ज्ञायक कैसा है? अनंत गुणों, उसका एकत्व, अनंत गुणों, उसकी अभेदता, ऐसा ज्ञायक। ज्ञायक में कोई गुणभेद दिखने में नहीं आता। ऐसा स्वयं के अनंत गुणों से एक रूप, अनंत गुणों के एकत्व स्वरूप, ऐसा ज्ञायक। अब आगे बताया, पर निमित्त से उत्पन्न हुए, पर निमित्त अनादि से अज्ञानी जीव को अनंत अनंत प्रकार के कर्म का उदय आया। वो अनंत प्रकार के कर्म के उदय में जुड़कर जीव ने अनंत प्रकार के भाव उत्पन्न किया, संयोगी भाव उत्पन्न किया। संयोगी भाव क्यों क्या कहा?
कि कर्म का उदय वो संयोग है, और संयोग में जुड़ने से उत्पन्न होता हुआ भाव, उसको संयोगी भाव कहने में आता है। वो संयोगी भाव तो अनंत प्रकार के हैं। ऐसे जो पर के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न, कर्म का उदय में जुड़ने से जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग, इससे अनंत प्रकार के विभाव भाव उत्पन्न होते हैं। वो सब भाव उसको संयोगी भाव कहने में आता है। ये सब भाव विविध प्रकार के कर्म का संग करने से उत्पन्न होता है। ऐसे भावों को नैमित्तिक भाव भी कहने में आता है। तो ऐसे जो नैमित्तिक भाव है, पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ जो भाव है, उससे भिन्न कौन? शुद्ध नहीं का विषय बुद्ध विनायक। शुद्ध नहीं के विषय बुद्ध विनायक कैसा बताया? तो कि प्रथम बताया परद्रव्यों से भिन्न, उसके बाद बताया हानि वृद्धि से भिन्न, उसके बाद बताया अनंत प्रकार के गुणभेद से भिन्न, उसके बाद बताया संयोगी भाव से भिन्न। ऐसा जो ज्ञायक का स्वरूप है, वो स्वरूप का अनुभव, यानी ऐसे स्वरूप का ज्ञान, अनुभव का अर्थ है ज्ञान करना। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत विनायक का ज्ञान, उसको ज्ञान का अनुभव कहने में आता है। ज्ञान का अनुभव, उसका अर्थ क्या? कि शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक, उसका ज्ञान जब होता है तब जो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का जो वेदन होता है, उसको यहाँ ज्ञान की अनुभूति कहने में आता है। और जो ऐसी जो ज्ञान की अनुभूति है, उसको क्या कहते हैं? तो देखो आगे क्या लिखा। और यह अनुभवन भावश्रुत ज्ञान रूप, ऐसा अनुभव जिस ज्ञान में हुआ, उस ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में आता है। ऐसे ज्ञान को आत्मा की अनुभूति का ज्ञान कहने में आता है। ऐसे ज्ञान को शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को जानने वाला ज्ञान कहने में आता है। ऐसे ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव, उसके अनंत गुण और उसके अनंत गुण में से प्रकट हुई शुद्ध पर्याय, उन सभी को युगपद यानी एक साथ जानने का शक्ति है। ऐसा जो ज्ञान प्रकट हुआ,
ऐसा जो भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ उसको जिन शासन का अनुभव कहने में आता है। तो ऐसा जो सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, ऐसा जो जैन धर्म प्रकट हुआ, ऐसी जो आत्मा की अनुभूति हुई उसको ही जिन शासन कहने में आता है। तो जिन शासन का अनुभव है, शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को जान लेना, उसको जिन शासन कहने में आता है। शुद्ध नहीं से उसमें कोई भेद नहीं है। जो शुद्ध नहीं के राजू भाई, हाँ जी, अभी आपने क्या बताया था कि भाव शुद्ध ज्ञान में, उसको रिपीट कर दीजिए। हाँ, जो ये भावश्रुत ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, वो आत्मा की अनुभूति का ज्ञान है, वो अनुभूति के काल में उत्पन्न हुआ ज्ञान है। उसको आप स्वपर प्रकाशक ज्ञान कह सकते हैं, उसको आप वेद ज्ञान कह सकते हैं। वो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जान लेता है, उसके अनंत गुण को जान लेता है, अनंत गुण में से प्रकट हुई आंशिक शुद्ध पर्याय उसको भी जान लेता है। ऐसा भावश्रुत ज्ञान है। उसने जो आत्मा का अनुभवन रूप जो ज्ञान किया उसको जिन शासन कहने में आता है, उसको जिन धर्म कहने में आता है, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। तो कि ऐसा जिन शासन का अनुभवन है ज्ञायक का। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान जो इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय और मन का अवलंबन छोड़ दिया उसने। भाव शुद्ध ज्ञान ने छोड़ दिया है। हाँ, जब इंद्रिय और मन का संग छूट जाता है तब वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को विषय बना सकती है। भावश्रुत ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। हाँ, उसको भावश्रुत ज्ञान कहते हैं। जी, थैंक यू। तो जो भावश्रुत ज्ञान स्वरूप ये जिन शासन का अनुभव है, आगे कहा शुद्ध नहीं से भावश्रुत ज्ञान ने जिसको विषय बनाया, उसने किसको विषय बनाया था? तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक को। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक, उसमें कोई भेद नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं। जीव को तब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ कहने में आता है। अब फिर से गुजराती में। पंद्रहवीं गाथा सम्यक જ્ઞાનની ગાથા છે। સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વ પરનો વિવેક કરનારું જ્ઞાન। સમ્યક જ્ઞાન એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને વિષય બનાવનારું જ્ઞાન। सम्यक ज्ञान એટલે
જે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાણો ત્યારે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થયું, એવા જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન કહેવું છે. હવે 15મી ગાથાનો મૂળ વિષય શું હતો? તો કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને જાણનારું જ્ઞાન. હવે જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ શું છે? તો એમ કહ્યું कि इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में गुण गुणी की अभेद दृष्टि એટલે શું? તો કે જ્ઞાનની પર્યાય સ્વને પણ જાણી શકે, પરને પણ જાણી શકે. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનીએ પરજ્ઞેયોને વિષય બનાવ્યો. કોને વિષય બનાવ્યો? પરજ્ઞેયોને. એ પરજ્ઞેયો જણાણા ત્યારે પણ જ્ઞાને તો જાણવાનું કાર્ય કર્યું, પણ અજ્ઞાનીને પરજ્ઞેયોની મહિમા આવી. પરજ્ઞેયોની મહિમામાં તન્મય થયો એટલે જ્ઞાન માત્ર પરને જાણવાનું કાર્ય કરે છે, માત્ર ને માત્ર જાણે છે એ લક્ષ છૂટી ગયું. પરજ્ઞેયોની મહિમા એની મુખ્યતા થઈ ગઈ. હવે જે જાણનારું જ્ઞાન છે એ જાણનારું જ્ઞાન આવ્યું ક્યાંથી? ત્યાં લક્ષ ન રહ્યું. જાણનારું જ્ઞાન આવ્યું જ્ઞાન ગુણમાંથી, અને જ્ઞાન ગુણ એ તો જ્ઞાયકમાં અભેદ છે. એ તરફ અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ન ગઈ. અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ ગઈ જ્ઞેયોમાં. ક્યાં ગઈ? જ્ઞેયોમાં. હવે અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ જે જ્ઞેયોમાં ગઈ એટલે જ્ઞાયોનો લક્ષ છૂટી ગયો. હવે એવા જીવને જ્ઞાયકની દ્રષ્ટિ કરાવી છે. આચાર્ય ભગવંતે કીધું કે જ્ઞાન ગુણ લક્ષણ છે, જ્ઞાયક લક્ષ છે. તો આ લક્ષણ છે અને આ લક્ષ છે એવો પણ જો તું ભેદ કરીશ તો તને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થશે. એ વિકલ્પને છોડવા હોય, નિર્વિકલ્પ થવું હોય તો ગુણ ગુણીનો ભેદ છોડી દે. ગુણના ભેદને ગૌણ કર, જ્ઞાયક સ્વભાવને મુખ્ય કર. માટે આચાર્ય ભગવંતે કીધું કે આ પ્રમાણે ગુણ ગુણીનો અભેદ દ્રષ્ટિમાં હવે જે ગુણના ભેદને ગૌણ કર્યો અને અભેદ જ્ઞાયક લક્ષમાં આવ્યો. એ અભેદ જ્ઞાયક કેવો છે? પહેલાં એનું વર્ણન કરે છે.
શું કહ્યું? જ્ઞાન ગુણ એ લક્ષણ, જ્ઞાયક લક્ષ. તો આ લક્ષણ છે ને આ લક્ષ છે. એવો ભેદ તો કે એવા ભેદનો વિકલ્પ છોડ. કેમ છોડવું? તો કે જ્ઞાન ગુણ પણ જ્ઞાયકમાં અભેદ છે. ભેદ ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવ, અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કર. અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી અને એ અભેદ જ્ઞાયકને જાણનારું જ્ઞાન, તો અભેદ પર દ્રષ્ટિ કરતા જ્ઞાયક જે જણાયો એ જ્ઞાયક કેવો છે? તો કે સર્વ પરદ્રવ્યો સે ભિન્ન. વિશ્વમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય છે, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત દ્રવ્યો છે. એ બધાથી અનાદિથી અનંત કાળ જેનું ભિન્ન સ્વરૂપ છે એવો જ્ઞાયક દ્રષ્ટિમાં આવ્યો. ફરી પાછું વર્ણન કરે છે કે એ જ્ઞાયક કેવો છે? તો કે છે કે પોતાની પર્યાયોમાં એકરૂપ, નિશ્ચલ. પોતાની અજ્ઞાન દશામાં તો અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધી અનંત પ્રકારની પર્યાયો થઈ. એ અનંત પ્રકારની પર્યાય એની તારતમ્યતાના ભેદ પાડીએ, એની ઇન્ટેન્સિટીના ભેદ પાડીએ તો અનંત પ્રકાર છે. એના જે ઉત્પન્ન થતા ભાવો છે એની હાનિ વૃદ્ધિ જોવા જઈએ તો અનંત પ્રકારની છે. એવી અનંત પ્રકારની હાનિ વૃદ્ધિથી રહિત એવો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. એને દ્રષ્ટિમાં લે. તો પહેલાં પરદ્રવ્યથી ભિન્ન કીધું, પછી પોતાની જ પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતા હાનિવૃદ્ધિના ભાવો, એનાથી પણ રહિત જ્ઞાયક એ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. હવે ત્રીજી વાત કરે છે. હવે ત્રીજી વાત શું કરે છે? હા, પોતાની પર્યાયમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક કેવો છે? એકરૂપ છે કે અનેકરૂપ? તો કે એકરૂપ છે. એકરૂપ એટલે શું? કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એમાં વધઘટ નથી થતી, પણ પર્યાયની તારતમ્યતામાં વધઘટ થાય છે. તમને પહેલી વાર ક્રોધ આવ્યો, માનો કે 45 સેકન્ડ રહ્યો, તો 45 સેકન્ડ ક્રોધ એક સરખો રહ્યો કે વધઘટ થઈ? બરાબર છે. તો કે વધઘટ થઈ. બરાબર. એક કસાયની વાત કરી ક્રોધની. એવી રીતે માન છે, માયા છે, લોભ છે, હાસ્ય છે, રતિ છે, અરતિ છે, શોક છે, ભય છે, જુગુપ્સા છે. મંદિરમાં આપણે ગયા, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, તો ભક્તિનો ભાવ 30 મિનિટ ભક્તિ કરી એક સરખો રહ્યો કે વચ્ચે પાપ ભાવ પણ આવ્યા અને વચ્ચે ભક્તિના ભાવના ઉત્સાહમાં પણ વધઘટ થઈ? તો કે એ બધી વધઘટ પર્યાયમાં થાય છે.
પણ એની પાછળ રહેલો જે જ્ઞાયક સ્વભાવ છે એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એને કારણે કંઈ વધઘટ થતું નથી. જો શક્તિરૂપ સામર્થ્ય ઘટે તો એક સમય એવો આવે કે જ્ઞાયકનો નાશ થઈ જાય. અને જો એના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં વધારો થયો તો એ વધારો આવ્યો ક્યાંથી? બહારથી આવ્યો. તો વસ્તુનું અસલ સ્વરૂપ ન ટકે. તારામાં ભગવાન થવાનું જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એ તો જેટલું છે એટલું છે. નિગોદમાં જા તો પણ એટલું અને સિદ્ધ થા તો પણ એટલું. એને એકરૂપપણું કહેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો કે છે કે પોતાના ગુણોમાં એકરૂપ, પોતાની પર્યાયોમાં એકરૂપ અને નિશ્ચળ. એટલી વાત કર્યા પછી હવે કહે છે પોતાના ગુણોમાં એકરૂપ. પોતાના ગુણોમાં એકરૂપ એટલે ગુણભેદ છોડ. ગુણભેદ છોડ તો દ્રવ્યની વ્યાખ્યા શું કરી છે? અનંત ગુણોનું એકત્વ તે દ્રવ્ય. એ વ્યાખ્યા કયા દ્રવ્યને લાગુ પડે? 6 દ્રવ્યને. તો જીવને લાગુ પડે કે ન પડે? તો કે પડે. અનંત ગુણભેદ છે એ ભેદોને ગૌણ કર તો તને અભેદ એક આત્મા દેખાશે, અભેદ એક જ્ઞાયક દેખાશે, અનંત ગુણાત્મક એક જ્ઞાયક દેખાશે. તો અનંત ગુણાત્મક એક જ્ઞાયક એના માટે કહે છે कि अपने गुणों से एकरूप. એટલે ત્યાં પર્યાય ભેદ કાઢી નાખ્યા, ગુણ ભેદ કાઢી નાખ્યા. પરદ્રવ્ય એને કાઢી નાખ્યા. પરદ્રવ્યથી જુદો, પર્યાયની તારતમ્યતાથી જુદો, ગુણભેદથી જુદો. આવો જ્ઞાયક કોને જણાય છે? ભાવશ્રુત જ્ઞાનને જણાય છે, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનમાં જણાય છે. 5 ઇન્દ્રિયને મનનો સંગ જેને છૂટી ગયો છે એવું જ્ઞાન જ્ઞાયકને આવો જાણે છે. તો કે છે હવે આગળ કે છે પર નિમિત્ત સે ઉત્પન્ન. પર નિમિત્ત એટલે શું? કે અજ્ઞાનીને પ્રતિ સમય કર્મનો ઉદય છે અને પ્રતિ સમય કર્મના ઉદયમાં જોડાય છે તો એની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ આદિ ભાવો થાય છે, ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ ભાવો થાય છે, પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધના ભાવો થાય છે. અનંત પ્રકારના વિકારી ભાવ, વિભાવ ભાવ, અશુદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. એ બધા નૈમિતિક ભાવ છે, પરના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા ભાવ છે. તો કે પરના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા વિભાવ, વિકાર, અશુદ્ધ ભાવ એનાથી પણ રહિત જ્ઞાયક છે, એનાથી પણ રહિત શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત आत्मा शुद्ध स्वभाव है. तो कि पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न 4 बात करी. परद्रव्यों थी भिन्न कीधो, परिणामनी तारतम्यता थी भिन्न कीधो, गुणभेद थी भिन्न कीधो, नैमितिक भाव थी भिन्न कीधो. એવો જે શુદ્ધના વિષયભૂત જ્ઞાયક છે એવા સ્વરૂપનો અનુભવ એટલે કે એવા સ્વરૂપનું જ્ઞાન. જ્ઞાન કરનાર કોણ છે? જ્ઞાનની પર્યાય
કઈ જ્ઞાનની પર્યાય છે? ભાવશ્રુત જ્ઞાન. ભાવશ્રુત જ્ઞાન ક્યારે કહેવાય? તો કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને છોડે, 5 ઇન્દ્રિયોને છોડે, મનનો સંગ છોડે અને જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવનો આશ્રય લે અને જ્ઞાયકને જાણી લે, ત્યારે એને જ્ઞાયકનો અનુભવ એટલે જ્ઞાયકનું જ્ઞાન કર્યું. તે સમયે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થયું. એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન એ અનુભવ છે. તો કે છે કે જ્ઞાન કા અનુભવ है, જ્ઞાનનો અનુભવ છે. આ અનુભવન, આ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન, આ અનુભવન એટલે જે જ્ઞાને જ્ઞાયકને જાણ્યો એ જ્ઞાન ભાવશ્રુત જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એને અમે ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહીએ છીએ. આવું જે ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં જે જ્ઞાયક જણાણો, જે અનુભૂતિ થઈ, એ અનુભૂતિને જીન શાસન કહેવાય, એને જૈન ધર્મ કહેવાય, એને મોક્ષ માર્ગ કહેવાય, એને જીનેન્દ્ર ભગવાને બતાવેલો માર્ગ કહેવાય. આવી અનુભૂતિ છે એ જીન શાસન છે. હવે કે છે શુદ્ધ નહીંથી એમાં એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકમાં કોઈ ભેદ નથી. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક ભેદ રહિત છે એવું ભાવશ્રુત જ્ઞાને અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે. તો આ થઈ ગાથા 15 અહીંયા પૂરી થઈ. હવે 15મી ગાથા ઉપર અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એક શ્લોક મૂકે છે. શ્લોક નંબર 15. એક મિનિટ, શ્લોક નંબર 14. હા, 14નું હેડિંગ છે अब उसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं. જે કુંદકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું છે એ જ અમે કહેશું. જે કુંદકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક કેવો છે અને એનું જે જ્ઞાન કરવું એને અમે ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહીએ છીએ, એવું આગલી ગાથામાં કુંદકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું. એવો જ ભાવ બતાવવા માટે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ અને અંદરથી ઉલ્લાસ આવે છે તો એક શ્લોકની રચના કરે છે. એનો શ્લોકાર્થ: आचार्य कहते हैं कि, એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહેते हैं कि हमें वो उत्कृष्ट तेज प्रकाश प्राप्त हो. उत्कृष्ट तेज प्रकाश यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो, क्षाई ज्ञान प्रकट हो. भावश्रुत ज्ञान थी तो ज्ञायक जान लिया, लेकिन हमें ज्ञान का परिपूर्ण सामर्थ्य हमारी वर्तमान पर्याय में खिल जाए
यानी क्षायी ज्ञान प्रकट हो जाए, यानी केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, यानी सर्वज्ञपना प्रकट हो जाए, ऐसी भावना अमृतचंद्राचार्य देव ने व्यक्त की। भाव श्रुत ज्ञान तो अमृतचंद्राचार्य देव को प्रकट रूप है। अब किसकी प्रकटता करनी है? क्षायी ज्ञान की, केवल ज्ञान की। एक समय में 3 काल 3 लोग को जान सके, ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि जो तेज यानी जो क्षायी ज्ञान सदा काल, एक बार क्षायी ज्ञान प्रकट हो गया, वो सादी अनंत काल चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण होए। चैतन्य का जो शक्ति रूप सामर्थ्य था जानने देखने का, वो सादी अनंत काल के लिए परिपूर्ण दर्शन और परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। जैसे जो पूर्व दृष्टांत दिया था आचार्य भगवान ने निमकिन का, नमक का दृष्टांत दिया था, उसकी बात बताते हैं। जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला का आलंबन करती है। क्या कहा? नमक का एक टुकड़ा, नमक का एक पीस क्षार रस से भरा है। अगर अकेला नमक चखो तो नमक का असल स्वाद और परिपूर्ण स्वाद दृष्टांत में तो पहले दिया था ना कि विविध प्रकार की सब्जी हो, उसके साथ नमक चखा था, लेकिन सब्जी और नमक को भीन कर दो और अकेले नमक को चखो तो नमक का असल स्वाद आ जाएगा। उसी प्रकार विनायक स्वभाव, उसका अवलंबन लिया, ज्ञेयों का अवलंबन छूट गया। अकेले ज्ञायक को विषय बनाया वर्तमान पर्याय ने। तो वर्तमान पर्याय ने जो अकेले ज्ञायक को विषय बनाया और ज्ञायक का असल स्वरूप जानने में आया, वेदन में आया। ख्याल में आता है। ज्ञायक को विषय बनाया, ज्ञायक का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ तो क्षायी ज्ञान प्रकट हुआ। क्षायी ज्ञान के साथ साथ क्षायी सुख भी प्रकट हुआ। तो अतीन्द्रिय ज्ञान परिपूर्ण, अतीन्द्रिय सुख परिपूर्ण वेदन में आया। कैसा वेदन में आया? तो ज्ञान सुख का परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुआ। तो शक्ति रूप सामर्थ्य अंदर में जो था परिपूर्ण, उसका तो ज्ञान हुआ और प्रकट ज्ञान का भी अनुभव हुआ। उसका भी
ज्ञान हुआ। तो जैसे नमक की डली एक क्षार रस की लीला का आलम्बन करती है, उसी प्रकार ये दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत में बात करते हैं। उसी प्रकार जो तेज यानी ज्ञान की पर्याय एक ज्ञान रस स्वरूप का आलंबन करता है। सिर्फ किसका अवलंबन रहा? ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन रहा। किसका अवलंबन छूट गया? सर्व परग्नियों का अवलंबन छूट गया। और नास्ति से कथन है। अस्ति से क्या कहा? अस्ति से वो कहा कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण प्रकट होकर परिपूर्ण ज्ञायक का अवलंबन लेकर परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया। परग्नियों का लक्ष्य छूट गया। तो एक ज्ञान रस स्वरूप का अवलंबन करता है जो तेज अखंडित है। जो तेज जो क्षाई की धारा प्रकट हुई वो सादी अनंत काल रहती है, इसलिए अखंडित कहा। जो भावश्रुत ज्ञान था वो तो खंड खंड ज्ञान था, क्योंकि भावश्रुत ज्ञान उसने ज्ञायक का अवलंबन लिया, लेकिन वो स्थिरता कुछ काल के लिए रही। जैसा ज्ञायक का अवलंबन छूटा तो फिर ज्ञेय को विषय बनाया, क्योंकि साधक दशा है। लेकिन क्षायिक दशा प्रकट हुई तो अब ज्ञायक का अवलंबन तो सादी अनंत काल के लिए ले लिया। सादी अनंत काल के लिए क्षायिक ज्ञान की धारा प्रकट हुई। वो धारा अखंडित है, वो कभी टूटने वाली नहीं है। वो कभी भेदों को विषय बनाने वाली नहीं है। ज्ञान धारा, वो ज्ञान धारा कभी टूटेगी नहीं, विकल्प उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये ज्ञान धारा में तो स्व पर सब युगपद एक साथ जानने में आ जाता है। जिसका ज्ञान अपूर्ण हो उसको मुख्य गुण करना पड़ता है, लेकिन जो ज्ञान परिपूर्ण प्रकट हुआ और एक समय में 3 काल 3 लोक को जान लेता है, वो ज्ञान अब खंडित नहीं होता। क्या कहा फिर से गुजराती में? શ્લોકાર્થ ઉપર હેડિંગ આપ્યું છે, શ્લોકાર્થ ઉપર હેડિંગ આપ્યું છે કે આ જ અર્થનું કલશરૂપ કાવ્ય કહે છે। 15મી ગાથામાં જે કહ્યું હતું, 15મી ગાથામાં જે કહ્યું હતું એ જ વાત વિશેષપણે કહેવાનો અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવને અંદરથી ઉલ્લાસ આવે છે। શ્લોકાર્થ આચાર્ય કહે છે કે
એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે તે ઉત્કૃષ્ટ તેજ, ઉત્કૃષ્ટ તેજ એટલે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, ક્ષાયી જ્ઞાન, એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણનારું જ્ઞાન, સર્વજ્ઞપણું, યુગપદ જ્ઞાન, આખા વિશ્વને જાણનારું યુગપદ જ્ઞાન, એને ઉત્કૃષ્ટ તેજ કીધું. એને ઉત્કૃષ્ટ તેજ એટલે પ્રકાશ કીધો. એવો ઉત્કૃષ્ટ તેજ અમને હો. હજી અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ મુનિપણામાં છે. ભાવના ભાવે છે કે અમને ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ હો. હવે આગળ કે છે કે જે તેજ એટલે ક્ષાયી જ્ઞાન સદાકાળ, સદાકાળ એટલે પ્રગટ થાય ત્યારથી ભવિષ્યનો અનંતકાળ ચૈતન્યના પરિણમનથી ભરેલું છે. ચૈતન્યનો એક અર્થ જાણવું, દેખવું. બીજો અર્થ અહીં એકલા જ્ઞાનથી લેવું હોય તો ચૈતન્યનું પરિણમનથી ભરેલું એટલે ચૈતન્યનું જેટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એ વર્તમાન વર્તી પર્યાયમાં પરિપૂર્ણ પ્રગટ થઈ અને પ્રસરી ગયું છે. વર્તમાન પર્યાયમાં જ્ઞાનનું જેટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એ બધું વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ ગયું છે. દર્શન ગુણનું જેટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં વ્યાપી ગયું છે. એવું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન અને પરિપૂર્ણ સુખ, એવું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન, એવું પરિપૂર્ણ દર્શન એના પરિણમનથી ભરેલું છે. જેમ મીઠાની કાંકરી, મીઠાનો એક કણ, મીઠાનો એક ટુકડો, મીઠાનો એક પીસ એક ક્ષાર રસની લીલાથી આલંબન કરે છે. એ ટુકડો ક્ષાર રસથી ભરેલો છે. ગમે તે જગ્યાએથી ચાખો, ખારાશ ખારાશ ખારાશ. જે ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ આત્માના સર્વ પ્રદેશે ક્ષાયી જ્ઞાન, ક્ષાયી જ્ઞાન, ક્ષાયી જ્ઞાન. એક એક પ્રદેશ 3 કાળ 3 લોકને જાણનારું. એક એક મીઠાની કણીમાં એના એક એક પ્રદેશે ખારાશ 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 ભરી છે. હવે કે છે તેમ એટલે મીઠાના દ્રષ્ટાંત મુજબ જે તેજ એટલે ક્ષાયી જ્ઞાન એક જ્ઞાન રસને અવલંબે છે. એ વર્તમાન વર્તી પર્યાય ક્ષાયી જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ જ્ઞાનથી નિતરે છે. એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોકને જાણે છે. આત્માનો એક એક પ્રદેશ 3 કાળ 3 લોકને જાણે છે. જે તેજ અખંડિત છે એ તેજ પ્રગટું એ પ્રગટું, ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટું તે પ્રગટું સાદી અનંતકાળ પ્રવાહ રૂપે રહેવાનું છે. એનો અખંડ એટલે નાશ ક્યારેય થવાનો નથી. પરિપૂર્ણ જ્ઞાનમાંથી હવે અપૂર્ણ જ્ઞાન થવાનું નથી. તો કે છે જે તેજ અખંડિત છે. પછી કે છે જ્ઞેયોના આકાર રૂપે ખંડિત થતું નથી.
જે ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ થયું એમાં તો ભૂત વર્તમાન ભાવિ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ તો જણાઈ રહ્યું છે, પણ એ જ્ઞાનમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત આનંદ દ્રવ્યો, એનો પણ ભૂત વર્તમાન ભાવિ એનું સ્વરૂપ જે જણાઈ રહ્યું છે એવું જાણનરૂપ જ્ઞાન એવું જાણનરૂપ જ્ઞાન સાદી અનંતકાળ પ્રવાહ રૂપે રહેવાનું છે, ક્યારેય ખંડિત થવાનું નથી. તો કે છે જ્ઞાન રસ ને અવલંબે છે જે તેજ અખંડિત છે, સાદી અનંતકાળ ટકનારું છે. જ્ઞેયોના આકાર રૂપે ખંડિત થતું નથી. પેલા તારી પાસે ક્ષયોપસમ જ્ઞાન હતું સાધક દશામાં, તો એક વિષયને જાણે, મુખ્ય કરે એ વિષયને જાણે તો બીજા વિષય જણાતા નહોતા, બીજા વિષયને જાણે તો પેલો વિષય જણાતો નહોતો, તો ત્યાં જ્ઞાનના ટુકડા ખંડ થતું હતું. હવે સ્વપરને યુગપદ એક સાથે જાણનારું જ્ઞાન ધારા પ્રવાહ રૂપે ઉત્પન્ન થયું. કન્ટિન્યુઅસ રહેવાનું છે જ્ઞાન. ક્ષાયિક પ્રત્યેક સમયે 3 કાળ 3 લોકને જાણનારું એ ખંડિત થતું નથી. જે અનાકૂળ છે એ ક્ષાયી જ્ઞાન આકૂળતાથી રહિત, કારણ કે આ વિષયને જાણવું કે ઓલા વિષયને જાણવું એવું રહ્યું નહીં. હવે તો આખા વિશ્વને એક સાથે જાણે છે, તો એક વિષય જણાનો બીજો ન જણાનો, એની આકૂળતા હતી એ પણ નાશ પામી ગઈ. તો જે અનાકૂળ છે, જેમાં કર્મના નિમિત્તે થતા રાગાદિથી ઉત્પન્ન આકૂળતા નથી, હવે જ્ઞાન વિશ્વના પદાર્થને જાણે છે. ત્યાં કર્મનો ઉદય નથી કે કર્મના ઉદયમાં જોડાવા પણ નથી, માટે વિભાવ કે વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. વિભાવ વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી માટે આકૂળતાનું વેદન નથી. હવે કે છે જે અવિનાશીપણે અંતરંગમાં અને બહારમાં પ્રગટ, એ જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી. ક્ષાયી જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી, જેનો કોઈ દી નાશ નહીં થાય. અંતરંગમાં ને બહારમાં. અંતરંગમાં એટલે જ્ઞાયકને પ્રગટ કરનારું, જ્ઞાયકને જાણનારું. બહારમાં એટલે જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત દ્રવ્યો, એને પ્રગટ દેદીપ્યમાન એટલે સાક્ષાત જાણનારું જાણવામાં આવે છે. જે સ્વભાવથી થયું છે, કોઈએ રચ્યું નથી. આ ક્ષાયી જ્ઞાન જે પ્રગટ થયું એ તો પોતાના સ્વભાવથી પ્રગટ થયું છે. પરદ્રવ્ય એનું કરતા નથી, અને હંમેશા જેનો વિલાસ ઉદયરૂપ છે, એ જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું, હા, એ બીજો એક ફોન આવ્યો ને કુમુદભાઈનો, એટલે હા, શું કહ્યું? જેનો વિલાસ ઉદયરૂપ છે, જે ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ થયું એનો વિલાસ એટલે વૈભવ, એટલે કે
અનાકુળ આનંદ એ તો ઉદયરૂપ રહે છે કાયમ. પરિપૂર્ણ અતિન્દ્રિય આનંદ, પરિપૂર્ણ અતિન્દ્રિય આનંદ એનું વેદન ચાલુ રહે છે. જે એકરૂપ પ્રતિભાસમાન છે, જ્ઞાયક એકરૂપ છે એવું વર્તમાન ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રતિ સમય જાણી રહ્યું છે. લ્યો, સમય થઈ ગયો છે, 1 મિનિટ વધારે થઈ. રાજુભાઈ, કાલે ફરીવાર જે અવિનાશીપણે અંતરંગ અને બહારમાં પ્રગટ દૈધિકમાં. આઈ લેશું. હા હા, ઓકે. ઓકે. કોણ જય બોલાવો છો? હા, થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય. પેલા જય બોલાવો. હા, ગુજરાતી. હા. हम भक्तों ना तारणहार श्री कहान गुरुदेवनो જય હો. શંભુ ભગવતી માતનો જય હો. જય. જય હો. જય હો. ભગવાન નો જય જયકાર. જય જયકાર, જય જયકાર.